राजे की घर वाली होवे, उस्ताद जी होवे, मित्र के घर वाली होवे, अपनी माता जन्म देने वाली ते घर वाली दी माता, 5 मावां मन्नियां ग्रंथकारां ने। इस प्रकार पिता समान जान के कुछ नहीं बोले, चुप करके सहारी गए ने। जय राम ने उत्तर दिता है कि तुसीं एवें अकारण इस तरह दोष ना रोको, पुछो अपनी पुत्री नूं किहड़ी दुनिया की वस्तु उहदे कोल नहीं जिहदी लोड़ है असीं हुणे पहुंचाउंदे। इस आरक दे औजारदार चित ने, जे बंदगी वाले ने, जे सिमरन वाले ने, जे दानी सुभाव वाले, तुहानूं खुश होना चाहिए। ओदी कुछ आत्मा ठंडी हुई है, वापस आके चले गया ते ओदी फिर घर वाली सुलखणी दी माता चंदो राणी बटाले शहर तो चल के सुल्तानपुर लोधी पहुंची है। फिर उस सुलखणी ने अपनी माता नूं दे दिल दीयां गल्लां दस्सियां ने सारियां, ते ओ जाके सो महाराज साहब दे जो भैन जी है नानकी उसनूं उलामे देंदी है ते ओ समझा रही है, जो अगों उत्तर दे रही है। सो ओ उत्तर प्रश्न इत्थों तक पहुंचे सन जिथे आपां कल दी कथा समाप्त कीती है कि जाके सरस उधार ना कोऊ, सरस बराबर उधार, चित दुनिया दा दानी सुभाअ दा, दयालु सुभाअ दा। सो माता तथा ना मासी से समान, मासी माता समान कोई दुनिया दा होना ही नहीं मेरे वीर भरा वर्गा। सो पसरियो सुजस सर्ब दुख खोऊ, सारे दुखा नूं नाश करने वाला ओदा सुजस जस दुनिया ते फैलिया होया है। कभी ना घाटा लेखे आवा। जिस नवाब दी ओ ड्यूटी वजा रहे ने, नौकरी कर रहे ने मोदी खाने दी, ओनू भी जाके ईरखाबादियां ने कई बारी ओदे कंन भरे भी तेरा मोदी लोकां नूं, तेरा भाव ये मोदी खाना लुटाई जांदा, दान करी जांदा, वंडी जांदा है। महाराज साहब नूं उसने कैद भी कीता ते अर्जी नवीस वगैरह मंगा के हिसाब भी लेखा भी कीता कई बारी। कभी ना घाटा लेखे आवा, उस लेखे विच मेरे वीर दा घाटा कदे नहीं आया, वाधा ही निकलदा। इस प्रकार दसदी है अनक वार वाधो बहु पावा, अनक वारी लेखा कर चुके वाधा ही निकलता है। फिर तू लामे दई जानी है। इस प्रकार पुन तो भागत सुधा हमारी, फिर तू ये भी कहनी कि मेरी पुत्री सर्व भागत रह है दुखारी, हर पासों दुखारी, दस केड़े पासों दुखी है। कहे वे कौन पदार्थ हीनी, दस मैनू केड़ा पदार्थ दुनिया दा ओदे कोल नहीं मैं लिया के तेनू देवां। जाते दुखी सुता निज चीनी, चीनी दा अर्थ जानना हुंदा है, केड़े पक्ष तो दुखी जानी, क्यों कौड़ा फिक्का बोलनी है। इत्थे आपां कल दा दीवान समाप्त कीता सी। आओ अगली विचार मिलके साझी करिए जी। पुन तुम भाखत सुता हमारी, ऐ माता मासी तू कहती है कि मेरी पुत्री बड़ी दुखी है। सर्ब बात ते रहत दुखारी, हर पासों तू कहनी है दुखी है, दसना कर। कहो कौन पदार्थ ही ना, दसना कर केड़े पदार्थ थोड़ा है, उसनों किस पासों ही नहीं है। जानते दुखी सुता निज चीने, इस गल तो पुत्री नूं दुखी जानना कीता है। सर्ब वस्त भराता ने दीनी, मेरे भरा नानक ने हर वस्तु दुनिया की सुखा वास्ते उसनूं दीनी देना कीती है। खर्चन खान तोट है कीनी, तोट नहीं अतोट, घाटा नहीं, भाव सर भंडारे भरे हुए ने, हर पासों भाव भंडारे तोट वाले नहीं भरे हुए हन। नाना असन बसन बहु दीने, नाना प्रकार दे असन बसन वास्ते वस्त्र भी ते खाने भी उस घर विच जमा रहिंदे हन। सुंदर भूखण भूखत कीने, सुंदर भूखन गहने सोने आदि दे सो पाउण हटाउण वास्ते वो भी देना कीते हन। एक फिक्र को जिक्र ना को, सो एक भी गल दा भाव फिक्र ओनू नहीं, केड़ी दा जिक्र करदी भी घाटा है दुखी है, ये दसना कर। चाहे जो होए पचावे सो, नानक जी कहंदे है मासी सो दस जेड़ी वस्तु नहीं ओनू पचा होने दे दीए, पा भेज दईए। बिना दोख तुम करो खुआरा, बिना दोष तो दा भाव सानू खुआर करी जांदे हो, एवें बोली जांदे हो। इस प्रकार कहंदे हन। ओ क्या चले हमरो चारा, दसो इस गल ते साडा चारा की चल सकदा है।
ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਖੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਓਨ ਮਾਸੀ ਅਸਮੰਜਸ ਗਾਥਾ ਅਸਮੰਜਸ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਥਾ ਕਥਾ? ਆਮ ਬੋਲੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਸਾਥਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਆਸ ਬਚ ਸੁਣ ਕਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਆਸ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲ ਸੁਲੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗੇਟ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਤਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤੂਸ਼ਣੀ ਆਏ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਤੂਸ਼ਣੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਗ ਆਗੇ ਅਗਰ ਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਤਗ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਬਾਤ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਸੁਤਾ ਢਿਗ ਆਈ ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਸ ਬਦਨ ਤੇ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਸੋ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨ ਸੀ ਨਾ ਮੁਖ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਰਾ ਬਾਣੀ ਉਲਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਰਾ ਸੁਣ ਤਨ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕ ਆਗੇ ਤੋਰ ਨਿਨਾਨ। ਮੇਰੀ ਸੁਨਜਾ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਲੰਬ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕਹੇ ਤੋ ਕੋ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਲਾਂਭੇ। ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਿਚੋਲਣ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਉਤਰ ਤਿਸਨੈ ਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਉੱਤਰ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉੱਤਰ ਉਹਨੇ ਤਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੂਸਣ ਕੀਨਾ ਬੋਲਣ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਪੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਔਰ ਮੈਂ ਫਰਿਓ ਨਾ ਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨ ਪਦਾਰਥ ਭਾਖੋ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅਸ ਬਿਦ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹਿਲ ਸਨ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਜਨਨ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਅਸਣ ਬਸਣ ਭੂਖਣ ਵਰ ਜੇਤੇ। ਮੈਂ ਅਸਣ ਬਸਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਭੂਖਣ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਝ ਤੇਤੇ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਆਵਰ ਵਸਤ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮੁਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਹੈਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੋ ਭਾਗਤ ਤੋਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਹਾਂ ਕਿਨੂੰ, ਦੱਸਾਂ ਕਿਨੂੰ ਕਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਸਦਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਦਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ।
ਐਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਿਸੋ ਬੋਲਿਓ ਬੇਹਸ ਨਾ ਬਦਨਾ। ਬਦਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸ ਢੰਗ ਭਾਖੋ। ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਭਾਖਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਸੋ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਖੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹਵਤੇ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਤ ਪ੍ਰਤ ਚਿੰਤਾ ਮਾਹੇ ਬਤਾਉ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਵੇਦਨ ਜੀਅਰਾ ਤਪਤਾਉ। ਇਸ ਵੇਦਨ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਤਾਈ। ਗੋਰਾ ਸੁਣਤ ਸੁਤਾ ਬਚ ਮਰਮ ਕੋ ਗਈ ਨਾਨਕੀ ਪਾਸ। ਇਹ ਸੁਣਤ ਸੁਤਾ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮਰਮ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵ ਕਲਪਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਦੌਲਤਾਂ ਰਾਈ, ਭਾਵ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਲਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਮ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਨਕੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਬਿਰਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਨੇਕੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨੀਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤੀ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕੀ ਮਾਸੀ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਭਾਉ ਨਿਸਠੌਰ ਬਹੁ ਜਨੀਏ। ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਸਠੌਰ ਹੈ, ਸਖਤਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਉ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਆਵਾਹਨ ਹੋ ਕਿਆ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਹਨ ਜਿਸ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾ ਵਿਦ ਚਾਲਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਟੌੜ ਰੱਖਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਤ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵੇ ਨਿਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ। ਮਨ ਹੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਕਰਤ ਲੜਾਈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚ। ਔਰ ਲੱਖ ਕਰ ਲੱਗ ਪਰਜਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂਸਨੀ ਸਮਾਂ ਬਤਾਈ। ਤੂਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਹਲਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਜਰ ਲਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਭ ਖੱਤਰੀ ਕੀ ਤਨਿਆ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਭ ਰੀਤ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਿਆ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਨਾ ਬਦਨ ਤੇ ਕਹੂੰ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਦਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਦਰ ਬੈਸਾਂ। ਕਦੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਦਰ ਕੋਲ ਬਸਾਉਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ। ਹਰਕਤ ਰਹਿ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਹਰਕਤ ਸਹਿਤ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੋਰਾ ਸੁਣ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿਓ ਪਤ ਜੇ ਭਨੇ ਸੁਭ ਬੈਨ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤ ਪਤੀ ਜੇ ਭਨੇ ਉਚਾਰੇ ਤਥਾ ਸੁਭ ਬੈਨ। ਚੰਗੇ ਬੈਨ ਬਚਨ ਜੇ ਪਤੀ ਕੋ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ
ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਹੀਨ ਬਸਨ ਭੂਖਣ ਤਿਆ ਤਦਪ ਸੁਖ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੀਨ ਬਸਨ ਬਸਤਰ ਭੂਖਣ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਦਪ ਸੁਖ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਥਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਪਤੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਹਿਨ ਬਦਨ ਸਨਮਾਨ ਅਵਰ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔੜ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਭਾਵ ਕਸੂਰ ਆਦਿ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਭੋਰ ਹੋਤੇ ਗਰਜੇ ਲਰਜੇ ਬਰਜੇ ਰਹੇ ਦਹਿਬ ਰੋਕ ਨ ਠਾਨੀ, ਸਾਸ ਕੇ ਤਰਾਸਨ ਆਸ ਸਵਾਰ ਦਵਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਜਠਾਨੀ। ਪਾਰ ਪਰੋਸਨ ਬਨਵਾਸ ਗਿਓ ਸਭੀ ਲੋਕ ਭਏ ਨਕਵਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੰਗਤ ਪਾਥਰ ਮਾਰਤ ਨਾਰਕ ਦੋ ਕਰ ਨਾਹਰ ਅੰਦਸ। ਪਾਠ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹਨ, ਤਥਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਜਿਉ ਘਨ ਜਾਣ ਬਾਦ ਹੋਣ ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਥਾ। ਘਾਨ ਬੱਦਲ ਜਲ ਵਰਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਆਏ ਦਾ। ਬਿਨਾ ਸਦਨ ਮੈਂ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਬ ਸਦਨ ਮਹਿ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵਹਿ। ਕਾਬ ਨਾ ਸਦਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨ ਮੁਖ ਤਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਸਰ ਸਭ ਬਹਿਰ ਬਿਤਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਸਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੋਲਤ ਤੇ ਸਭ ਕਬ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਤ ਤੇ ਸੋ ਕਬ ਆਈ, ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਪਰਥਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਨਾਨਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਭਾਵ ਗੁਜਰੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨ ਪੁਨ ਭਣਤ ਨਾਨਕੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਣਤ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਦਰ ਗੁਣ ਗਨ ਜਨ ਖਾਨੀ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਇਹ ਮਿਰਦੁਲ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਰਮ ਬਚਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਏ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਸਭ ਵਿਦ ਸਾਚੀ, ਇਹ ਮਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤਨਿਆ ਪੀ ਸਾਚਿਓ ਬਾਚੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਚੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਦਪ ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਾਈਐ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੋਏ ਦੀਨ ਮਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਝਾਉਣਾ ਕਰ, ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ। ਖੋਤਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨਾ, ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਨੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਪਤੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਨਿਉ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ। ਜੇ ਕੌੜਾ ਸਿੱਕਾ ਪਤੀ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਪਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਤਮ ਹੈ ਸੇਵ ਅਧੀਨਾ, ਖੋਤਮ ਭਾਗਤ ਤਥਾ ਗੋਪਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਗਤ ਹੈ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਆਣੇ ਗੁਣਵਾਨ ਐਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੀਨਨ ਪਰ ਦਿਆਲਾ, ਸੋ ਦੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬ ਨਾ ਮਿਟਾਵੇ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਦੇ।
ਜੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੂ, ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਹੋ ਭੀ ਤੇ ਕਹਿਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਡਰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਓ, ਉਤਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਤੁਮ ਜਾਣੋਗੇ ਭਰਾਤ ਕੋ ਕਰਤ ਸੋ ਜਸ ਹਮ ਪਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਰਾ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਸੁਜਸ ਕਰਦੀ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਉਸ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਓ ਨਾ ਲਖੋ ਸੋਦਰ ਤਿਸੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਕਾਸ। ਮੈਂ ਸੋਦਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲਖਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਰੂਪ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਤ ਜਾਣੋ ਮਨ ਮਾਸੀ, ਨਿਹਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ ਕੀਨ ਨਿਜਨ ਨਾਸੀ, ਸਰਬ ਵਿਕਾਰ ਕੀਨ ਜਿਨ ਨਾਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਲਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕਹੈ ਸੰਪੂਰਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਡਰਤ ਹਮ ਲਖਿਰ ਕੂਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕੂਰ ਨਾ, ਕੂੜ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਸ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜਾਵੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਤਾਤਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਆਪੇ ਆਵਾਸ ਆਵੇ ਸ੍ਰੀ ਭਰਾਤਾ, ਆਵਾਸ ਘਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ। ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਧੀਰਜ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਯਤਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਭ ਤਨਿਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪਾਸਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਨਿਆ ਕੋ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਮਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਨਾਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਦਰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਪੀਤਲ ਕਰੀ ਕਰੋਧ ਪਾਹਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਠੰਡੀ ਕਰ ਜਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੰਗ ਸੁਖ ਸਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੁਗਮ ਪਰਸ ਪਰ ਬੋਲਹਿ ਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜੁਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਠ ਕਰ ਆਈ ਤਨਿਆ ਪਾਸਾ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤਨਿਆ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਸਮਝਾਈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੌਕਾ। ਕੰਤ ਤੋਹੇ ਨੀਕੋ ਸੁਭ ਕਰਮੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਤ ਪਤੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਤੀ। ਪੂਰਵ ਕੋ ਉਧਾਰ ਦਿੜ ਧਰਮੀ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਧਾ ਨੂੰ ਖਵਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਨ ਹਰ ਘਰ ਹੁਤੀ ਦੁਲਾਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪੇਕੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਦੁਲਾਰੀ ਲਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਕਛ ਸੇਵ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਆਪ ਮਨ ਸਮਝ ਸੇਵ ਪਤ ਕੀਜੈ, ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕਰ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਰਜਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖ ਲੀਜੈ, ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਝਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲੈ ਲਵੇਂਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਦਮੋਦਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਮਠਿਆਈ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਛਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਹੋ ਗਈ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮੁਗਲੀ ਖਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਮੁਗਲਾਂ ਖਾਧੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਝਬਾਲ ਕੇ ਨਗਰ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਤਾਏ ਸਾਗੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੀ। ਸੁਣ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾऊं, ਪਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਤੱਕ ਗਾऊं। ਪਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, पथ की महिमा कह तक गाऊं। पथ की सेवा करनी सफली, पथ बिन और करे सब निफली। जाते पथ की सेव करी जय, पाद पखार इशनान करी जय। पाद पैरां नूं किया, पखार धोण नूं किया पति दे। पाद पखार इशनान करी जय। गुरजन की इज्जत बहु करनी, सस सेव रिद में धरनी। गुरजन सहुरे नूं किया ते सस वो वड्डे थां ने। पति दे माता पिता ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਜਨ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁ ਕਰਨੀ, ਪਤ ਕੀ ਸੇਵ ਦੇ ਮੈਂ ਧਰਨੀ। ਐਸ ਮੇਰ ਮੋਹਿ ਤਿਗ ਉਪਲੰਭ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਐਸੀ ਭਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾऊं, ਇਸ ਪਰ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਨਨ ਤੇ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਸ ਬਿਤੇ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਬੈਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਪੁੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਨਨ ਤੇ ਪਿਆਰੀ, ਇਸ ਤੇ ਬੈਸ ਬਿਤੇ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਧਰਨੀ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਚਲਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾੜੀ ਰਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਸ ਬਿਤੇ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਧਰਨੀ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੂ ਕਰਨੀ। हे पुत्री प्राते पुठकर मजन करियो, गुरबाणी मुख ते रड़ियो। ते प्रात अमृत वेला खजाउणा नहीं, सुत्या नहीं नगाउणा। सवेरे उठ के इशनान जरूर कर लिया करी। ते गुरु की बाणी दा नितनेम मुख तो रड़ियो, कह लिया करी, पढ़ लिया करी, रोज छड्डना नहीं। प्राते उठकर मजन करियो, गुरबाणी मुख ते रड़ियो। पुनः और व्यवहार जो होई, फल संभले नीके सोई। नीके चंगी तरह भली प्रकार संभाल के करने हैं। घर दे जिन्ने भी काम ने। ये बीबी वीरों नूं सिक्ख्या दमोदरी माता दे रही है। पहले अखर सी बीबी वीरों नूं सिक्ख्या गुरु हरगोबिंद साहब जी दे रहे हैं। इस तरह जनाक ऐसी भाल सर्व सुख पानी, सारे दुनिया के सुख मिलणगे। इत्थे भी ओही अखर माता जी दस रही है अपनी पुत्री दे ताई। पहलों सुन गुस्सा आ गया, लामा दे लिया, ठंड भी पै गई, मोड़ भी आ गया, पिछली गल का पता भी लग गया। पत की सेव करत ते जेती, जेड़ी भी तेरिया पति की सेवा करूगी ओनू पति पासों प्यार मिलूगा। जेड़ी इज्जत ना करू, सेवा ना करू, ओनू प्यार भी नहीं मिलना। गल्लां दोवें बराबरी ने। एवें कहंदे हन, मत की सेव करत त्याजेती। जिन्ने भी भाव प्यार ना जेड़ियां भी पति की सेवा प्यार शायद करनगियां, सुखी रहत द्वै लोकन तेती। इस प्रकार दोवां जियां च सुख बनिया रहू, दोवां लोकां च सुख बनिया रहू। इस प्रकार जगत यात्रा च होई दुनिया दी, मेला च होया दुनिया दा। ये मिल के देखना चाहिए प्यार नाल। आस प्रकार की सीख सिखानी, सिक्ख्या सिखानी देनी कीती है। आन के माता अपनी पुत्री नु दे रही है। केतक दिवस रह चंदो रानी, किन्ने क दिन चंदो रानी पुत्री दे घर सुल्तानपुर लोधी रही है। ओरा पुनगमणि निज नगर को प्राप्त भई आवास। पुन तथा जननी जन्म देने वाली माता, जन्मदाती माता अपनी पुत्री नु सुलखणी नु मिल के नगर च रह के प्राप्त भई आवास। आवास अपने प्राप्त वापस आई है बटाले शहर। आज संतोख सिंह गुर चरण जन्म मरण कटफास। संतोख सिंह जी कहते अपने मन ते झुका के भाज भजन कर, गुरु के चरणा दा ध्यान धर मना। तेरा जमन ते मरण बड़ा दुख ते फाही जमा दी कट्टी जाए। हुण वेला समा है। नाल जस लिख रहे ने, नाले अपने ते ढगाउंदे हन। इस प्रकार गुरमुखों सिक्ख्या मिल रही इतिहास तो। आ दुनिया के लोगों की रीत नहीं साडियां बच्चियां ते बच्चियां ने करनी। लिखे हुए गुरु इतिहास तो सिक्ख्या लैनी है। वड्डियां बजुर्गां दी इज्जत करनी है ते वड्डियां ने छोटियां नाल प्यार करना है ते मिल के सट्टा मिठा बोलना ते मिल के चलना है। पुत्री होवे जां पुत्र होवे, कोई बहुता कुछ कह देवे, उस गल नूं फिर भी सोच लेना ते चिथ लेना चाहिए है। फिर किसी नूं लामा देना चाहिए। एवें काहले पै के नहीं। अगला तिहाए प्रसंग पहले ख्याल सी
ਪਰ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਿਹਾਏ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਅਮਲ ਕਮਲ ਦਲ ਲਲਤ ਚੱਖ ਸਰਸਰ ਜਲ ਸਮਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਆ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸਰੀਖੇ ਦਲ ਲਲਤ ਪੰਕੜੀਆਂ ਖੁੱਬ ਜਿਸ ਸੁਰ ਸਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਸਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੋ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਮੰਗਲ ਸਕਲ ਨਮਹਿ ਚਰਨ ਪਰ ਲਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਗਲ ਨਮ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਚਰਨ ਪਰ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸੰਧੂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਵਾਦ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਦਾਬੰਦੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੋਖਾ ਪੈੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਪੈਸੋ ਰਹਿ। ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਪਹਿ ਸੋ ਰਹਿ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਿਰਣ ਤੇ ਅੱਗ ਯੋਗਦ ਹੈ। ਅੱਗ ਪਾਪ ਅੱਗ ਓਗ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਦ ਸੂਰ ਜਬ ਨਿਕਸੇ ਲੋਚਨ ਬਿਲੋਚਨ ਸੁੰਦਰ ਬਿਗਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਨਰ ਪਰ ਪਰੇ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੁਖੀ ਦੁਖਾਰੇ ਆਦ ਬਿਆਦ ਬਾਧਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਜਾਨ ਸਮੋ ਆਗੇ ਚਲ ਆਵੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਪੀੜ ਤੇ ਜੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੜੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤੇਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਨੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੋਲਦੇ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਵ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਟਾਕ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਆਦੀ ਵਿਆਧੀ ਬਾਧੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਦੂਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਓਗ ਪਾਪ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਹੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਕਰਨਾ ਕਰ ਢੀਠ ਪਿਖੈ ਜੇ ਕੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਨੇਤਰੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ। ਭਾਵ ਸਿੰਧ ਉਧਾਰ ਕਰੈ ਤੇ ਕੋ। ਭੈਦਾਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਗਏ ਭਗਨੀ ਸੰਤਨੰਗ। ਸਦਨ ਘਰ ਭਗਨੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਕ ਮਿਅੰਕ ਬਣਿਓ ਬਦਨੰਗਾ। ਬਿਨ ਅੰਕ ਮਿਅੰਕ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੁਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਕ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਝੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਚੰਦਰ ਕਲੰਕ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥੂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥੂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਖੁਦ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ਪੂਤ ਇਹ ਪਰਨ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਾ ਘਟ ਥਾਰੇ।
ਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। इस प्रकार प्राण जबला कर निज नारी के साथ अपनी पति नाल देखो तुम नित बड़ाई प्यार होना चाहिए पर तेरे की सेज भूल सुपने हो ना जाई। ये बीबियां लिए भी है बीबियां लिए भी है। कोई मनना ते करो धन गुरु नानक पातशाह चंद्रमा वर्गे ते नाल ही कहता कलंक तो रहत जो चंद्रमा ते कलंक ही है। सो मयंक चंद्रमा बनियो बदन जिन्हां दा बदन मुख चंद्रमा वर्गा चमक रहा है पर कलंक तो रहत अपनी भैन नानकी दे घर चले गए हन। पाद मंद है मंद तरे तरनी पाद पैर चरण मंद है मंद हौली हौली धरती नूं दुख नहीं कोई कीड़ा मकोड़े नूं दुख नहीं धरती पवित्र करी जांदे हन अपने चरण धरती ते रख के तुरे जांदे हन। उपमा अरविंद भले बरनी उपमा अरविंद कवल फुल दे समान कहण कथन तो बरनी वर्णन करन तो बहुती है भली बरनी है। भगनी पेखा श्री मुख को हरखी भगनी भैन वेख के मुख अपने भरा दा बड़ी हरखी बड़ी खुश प्रसन्न होई। जान आनंदता जग की करखी बहुता आनंद दुनिया दा सारा मैनू जिवें मिल गया होवे इन्नी खुश होई भरा दे घर आउण तो। तुलसा पर्यंक मनोग डसा तुलसा दासी ने पर्यंक इशारा समझ के ढा दिता महाराज साहब दे बैठण वास्ते पलंगा ढा दिता है। डिग बैस गई कह बहन सुसा उस मौका भैन नानकी कोल बह के भरा दे ते बचन बुला शुरू कीते हन। बिन हूत नकेत तरी चरना हे भरा जी आया बिना मेरे सदन तो मेरे घर तुसा चरण पाए ने मन जानत हो जे भई करना कोई किरपा कीती मेरे मन दी गल नूं जान लिया भराता वीर। मुख हेरन की चित चाहे सदा मेरे चित विच चाह सी वे तुहाडे दर्शन करा देखा तुहानू दर्शन करा तुसी दिल दी गल जान ली मेरी आपे आ गए हो। नित याद करो तुम आप तदा महाराज साहब मैं जदों याद करदी हां उदों तुसी आके दर्शन दे दिंदे हो। गुरु नानक बहन भने सुनियो ये बचन सुन के गुरु नानक पातशाह अपनी भैन जी दे दास सदा हमको जनी तुसी वड्डे थां हो मैं तुहाडा दास हां सदा ही। अभिलाख हकारण की करे अभिलाख हंकारण सदन दी जदों तुसी मन विच लियाउंदे हो इच्छा लियाउंदे हो अब तूर ना आओ ना मैं टरहो मैं सारे काम छड्ड के टलदा नहीं उस वेले तूरन जल्दी आ जांदा हां। भैन जी दिलों ही याद करदी है सरदा नाल सना भेजन तो बिना ही पढ़दे हो चौपी साहब च घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत आपे भी दिलों याद करिए अरदासां बेनती करिए। सो इस प्रकार क्यों ना प्राप्ति होवेगी केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कूकने कब है के सुने पुकार कदे सुनी भी जाऊगी जे पुकारा करांगे। इस प्रकार कहते हन मुझ ते वह दीर्घ है तुम्हारी मुझ ते मेरे तो वह उम्र दीर्घ वड्डी है। भैन जी तुहाडी भैन नानकी 5 साल वड्डी सी गुरु नानक पातशाह नालों। नित आयस सहलिप सा हमरी मेरी भाव बन आउंदा निता आयस तुहाडी आग्या मननी तुहाडा कहना मनना वड्डी भैन दा ते सारिआं नूं सिੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। तुम वाक ना मोरो मैं कबही भैन जी तुहाडा वाक तुहाडा बचन मैं कदे नहीं मोड़ांगा जदों भी हुक्म लाओ। प्रताप है तुम्हारा सब ही तुहाडा प्रताप ही है कि भैन जी बड़ी मंग सी मेरे घर वीर परमेश्वर देवे करता पुरख देवे इस प्रकार तुहाडा बचन नहीं मैं कदे मोड़दा। जग कारज जार समान फसे दुनिया दे लोग जगत दे कारजां विच जाल समान जिवें जाल च कोई फसिया हुंदा जानवर इस तरह फसे जे जालां च धंधियां च दुनिया दे लोग इस तरह गुलतान ने दिने रात फसे हुए हन। मिल के जो मिले बिन क्यों निकसे जिन्ना चਿਰ सारे जंजाल छड्ड के मिलन दी चाह ना पैदा करिए नहीं मिलिया जाता। इस तरह महाराज साहब कहते हन ढिग होवत पीना मेल बने भावें ढिग कोल ही होइए कंध ओले प्रदेश बन जाता जंजाल छड्डे नहीं जाते मिलिया नहीं जाता। इस प्रकार कहते हन दृष्टांत है मतवान पने ये दृष्टांत मतवान सियाणी अकल वालियां दे ने कि मन च उत्साह होवे ते फिर दूर नेड़े हो जाता है। जे मन च प्यार होवे
ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਨੀ ਬਚ ਬੋਲ ਤੇ ਆਨਣ ਸੋ। ਇਹ ਭਗਨੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਅਸ ਗਾਤ ਕਥੋ ਅਨਜਾਨਣ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਾਤ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਵ ਤਾਰਨ ਕੋ ਭਵਲੀਨ ਤੁਮੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਬਣੀ, ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਦੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਵਦਾਇਕ ਨਾ ਪਰਮਾਉ ਹਮੈ। ਤੇ ਭਵਦਾਇਕ ਪ੍ਰਮਾਉ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਜੋਤ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੀ ਸੁਧ ਤੁਮੈ ਕੋ ਜਾਣੋ ਸਭ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਬਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਤੋ ਪਰਸ ਅਪਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਦਰ ਮੈਂ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਸੋਦਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੈਨ ਭਲੇ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਨੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣੀਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜਬ ਆਸ ਦਿਓ ਕਹੋ ਤਬ ਹੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਚਰੋ ਨਾ ਕਦਾ ਚਿਤ ਜੋ ਕਬਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਤਨ ਤਾਰਨ ਬੈਨ ਬਿਨੈ ਸੁਨ ਕੇ। ਜਗ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਬਿਨੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰ ਸੀਦਤ ਭੇ ਨਮਤਾ ਗੁਣ ਕੈ। ਪਰ ਸੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਇਹ ਗਾਤ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਜੌਣ ਮਨੋਰਥ ਸੰਕ ਬਿਨਾ। ਮਨ ਜੌਣ ਮਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਭਾਗੋ ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਭਾਖੋ ਅਨਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ। ਅਬ ਵਾਕ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੋ ਕਬਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵਾਕ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਸਰੋਣ ਸੁਸਾ ਕਹਿ ਜੋ ਤਬ ਹੀ। ਇਹ ਸਰੋਣ ਕਾ ਭਾਵ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਸਾ ਭੈਣ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਾਨਣ ਕੀ ਤਨਿਆ ਸਦਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲਵਾਨ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦੀ ਤਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਤਥਾ ਸਲਖਣੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਨਹਜੇ ਬਦਨਾ। ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਬ ਆਵਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਵਾਕ ਅਲਾਇ ਲਜਾਵਤ ਹੈ। ਦੁਰਵਾਕ ਅਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਤੂਸਨ ਹੋਏ ਰਹੋ ਤਨ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂਸ਼ਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਚਨਾ ਭਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਤ ਸੁਭਾਏ ਦਇਆ ਸੋ ਪਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਉਪਕਾਰ ਵਿਖਿਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ। ਕਰੀਏ ਦਿਲਗੀਰ ਨਾ ਜਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹੀਏ ਦਿਲਗੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਲਗੀਰ ਕਿਉਂ ਰਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।
ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਲ ਬਾਨਣ ਕੀ ਤਨਿਆ ਤਰਨੀ, ਤਰਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਐਨ ਸੁਣਿਓ ਮੁਖ ਬੈਣ ਕਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬਚਨ ਕਉ ਕੌਣ ਪਦਾਰਥ ਹੀਨ ਹਰੇ, ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਜਿਤ ਚਾਹੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਦਿਓ ਸਭ ਹੀ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੰਜ ਕੇ ਔਰ ਤੈ ਕਬਹੀ, ਉਹਨੇ ਰੰਜਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਨੀ ਕਹਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀਨਨ ਕੋ, ਭਗਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਨਨ ਕੋ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਨਨ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਨਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਧ ਆਦਰ ਹੈ ਮੁਖ ਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਮੁਖੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਮੁਖੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾ ਕੋ ਪਤ ਬੈਣ ਕਹੈ ਸੁਖ ਕੋ, ਇਸ ਯਾ ਕੋ ਪਤੀ ਨੇ ਭਾਵ ਬੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਕੰਤ ਨ ਭੋਲਤ ਤਿਆਸ, ਅਬਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਸ, ਜੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਤੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੋਲ। ਰੰਚਕ ਸੁਖ ਨ ਦੇ ਸਰਬ ਬਿਨ ਤੰਦਲ ਤੁਖ ਰਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੋ ਤੰਦਲ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੋ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਭਜਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਮਾਹੇ ਸੋ ਸਤ ਮਰੇ ਸੋ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਇਸ ਮੈਂ ਉਰ ਮਾਹੇ ਤਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਸ ਆ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਬੈ ਇਹ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਾਤ ਬਖਾਨਣ ਆਨ ਕਿਜੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਬਖਾਨਣ ਕਰੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਕਰੂੰ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੂੰ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਲਾਲ ਸਰੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੋਦਰ ਭਰਾ ਲਾਲਸ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਆਰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਮ ਤਾਤ ਪਿਖੋ ਤੋ ਆਨੰਦ ਕਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਤਾਤ ਪਿਖੋ ਤਾਤ ਪੁੱਤਰ ਪਿਖੋ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਤਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਤ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਲਤ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਸ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਅਸ ਜਾਚ ਕਰੋ ਢਿਗ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ, ਇਹ ਜਾਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੋਰਥ ਬਾਣ ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਪੂਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਵੱਡ ਬਿਰਦ ਜੈ, ਇਹ ਪੂਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸ ਭਾਗ ਗਿਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ। ਉਠੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਉਜਾਗਰ ਕੋ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕਾ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਭਗਨੀ ਹਰਖੀ ਸਰਸੀ ਉਰ ਮੈਂ, ਭਗਨੀ ਭੈਣ ਹਰਸੀ ਹਰਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜੀਵ ਨਭ ਨਿਧਿਆਨ ਪਰੀ ਘਰ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਬ ਸੋਦਰ ਬਾਕ ਨ ਕੂਰ ਪਇਓ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੋਦਰ ਭਰਾ ਦਾ ਵਾਕ ਕਦੇ ਨਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ,
ਜੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁ ਵਾਰਨ ਮੈਂ ਪਤਿਆਏ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਰ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤ ਸੰਧ ਸਦਾ ਸਤ ਬੈਨ ਇਸ ਕਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਸੰਧ ਸਦਾ ਸਤ ਬੈਨ ਕਹੇ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਦ ਭਾਨ ਉਦੇ ਦਿਨ ਪਛਮ ਹੋਏ ਪੁਨ ਮੇਰ ਚਲਿਆ ਸਹਿ ਜਬਹੀ। ਕਰੇ ਸਿਰੰਗ ਸਲਾ ਹੋਏ ਪਦਮਾ ਅਗਨਤ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਕਬਹੀ। ਸਭ ਕਰ ਸਾਜਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪੈ ਝੂਠ ਗਿਰਾਨਾ ਕਹੇ ਕਵੀ। ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਲਹਿੰਦਿਓ ਚੜ੍ਹ ਪਵੇ, ਜਦ ਭਾਨ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਪਛਮ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨ। ਸਿਰੰਗ ਚੋਟੀ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਦਮਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਨੀ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਝੂਠਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਖਿਡਾਵਾਂਗੀ, ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।